تفسير ابن جزي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الباب السابع في الناسخ والمنسوخ. النسخ في اللغة هو الإزالة أو النقل، ومعناه في الشريعة رفع الحكم الشرعي بعد تقرره، ووقع في القرآن على 3 أوجه. الأول نسخ اللفظ والمعنى كقوله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. والثاني نسخ اللفظ دون المعنى كقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. الثالث نسخ المعنى دون اللفظ وهو كثير، وقع منه في القرآن على ما عد بعض العلماء 100 موضع و12 مواضع منسوخة، إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد والاستثناء نسخا. وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروق معروفة، وسنتكلم على ذلك في مواضعه. ونقدم هنا ما جاء عن نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على أذاهم بالأمر بقتالهم ليغني ذلك عن تكراره في مواضعه. فإنه وقع منه في القرآن 100 آية و14 آية من 54 سورة. ففي البقرة وقولوا للناس حسنا ولنا أعمالنا ولا تعتدوا، أي لا تبدأوا بالقتال ولا تقاتلوهم، قل قتال لا إكراه. وفي آل عمران فإنما عليك البلاغ منهم تقى. وفي النساء فأعرض عنهم في موضعين فما أرسلناك عليهم حفيظا لا تكلف إلا نفسك إلا الذين يصلون. وفي المائدة ولا آمين على رسولنا البلاغ عليكم أنفسكم. وفي الأنعام لست عليكم بوكيل ثم ذرهم عليكم بحفيظ وأعرض عليهم حفيظا ولا تسبوا فذرهم في موضعين يا قوم اعملوا قل انتظروا لست منهم في شيء. وفي الأعراف وأعرض وأملي لهم. وفي الأنفال وإن استنصروكم يعني المعاهدين. وفي التوبة فاستقيموا لهم. وفي يونس فانتظروا فقل لي عملي وإما نرينك ولا يحزنك قولهم لما يقتضي من الإمهال. أفأنت تكره فمن اهتدى لأن معناه الإمهال واصبر. وفي هود إنما أنت نذير أي تنذر ولا تجبر. اعملوا على مكانتكم انتظروا. وفي الرعد عليك البلاغ. وفي الحجر ذرهم فاصفح لا تمدن أنا النذير وأعرض. وفي النحل إلا البلاغ عليك البلاغ وجادلهم واصبر. وفي الإسراء ربكم أعلم بكم. وفي مريم وأنذرهم فليمدد ولا تجعل. وفي طه قل كل متربص. وفي الحج وإن جادلوك. وفي المؤمنين فذرهم ادفع. وفي النور فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ. وفي النمل
فمن اهتدى. وفي القصص لنا أعمالنا. وفي العنكبوت أنا نذير لما يقتضي من عدم الإجبار. وفي الروم فاصبر. وفي لقمان ومن كفر. وفي السجدة وانتظر. وفي الأحزاب ودع أذاهم. وفي سبأ قل لا تسألون. وفي فاطر إن أنت إلا نذير. وفي ياسين فلا يحزنك. وفي الصفات فتول عنهم وتول عنهم وما يليهما. وفي صاد اصبر أنا منذر. وفي الزمر إن الله يحكم بينهم لما فيه من الإمهال. فاعبدوا ما شئتم يا قوم اعملوا. فمن اهتدى أنت تحكم لأن فيه تفويضا. وفي المؤمن فاصبر في موضعين. وفي فصلت ادفع. وفي الشورى وما أنت عليهم بوكيل لنا أعمالنا فإن أعرضوا. وفي الزخرف فذرهم فاصفح. وفي الدخان فارتقب. وفي الجاثية يغفر. وفي الأحقاف فاصبر. وفي القتال فإما منا. وفي قاف فاصبر وما أنت عليهم بجبار. وفي الذاريات فتول عنهم. وفي الطور قل تربصوا واصبر لحكم ربك فذرهم. وفي النجم فأعرض. وفي القمر فتولى. وفي نون فاصبر لحكم ربك سنستدرجهم. وفي المعارج فاصبر صبرا جميلا فذرهم. وفي المزمل واهجرهم وذرني. وفي المدثر ذرني. وفي الإنسان فاصبر. وفي الطارق فمهل الكافرين. وفي الغاشية لست عليهم بمسيطر. وفي الكافرين لكم دينكم نسخ ذلك كله فاقتلوا المشركين وكتب عليكم القتال. Septième section, l'abrogeant et l'abrogé. Le terme nasr, rendu par l'abrogation, renvoie linguistiquement au retrait et au déplacement. Sur le plan légal, il signifie la levée d'une prescription juridique après son établissement. On le retrouve dans le Coran sous trois formes. La première, l'abrogation de la lettre et du sens, à l'instar de sa parole divine. Ne renâclez point vos pères, ce serait de votre part une ingratitude déniante. La seconde, l'abrogation de la lettre sans le sens, comme si le vieillard et la vieille femme commettent l'adultère, lapidez-les sans rémission, comme exemplarité divine, Dieu est tout-puissant et sage. La troisième, l'abrogation du sens et le maintien de la lettre. C'est la forme la plus fréquente. Il y aurait dans le Coran, selon le décompte de certains savants, 212 passages abrogés. Toutefois, ils ont inclus dans cet inventaire ce qui relève de la particularisation, la spécification et l'exception. Cependant, il y a entre ces notions et l'abrogation de notoires différences que nous aurons l'occasion d'évoquer aux endroits appropriés. Ici, nous proposons simplement d'introduire la question des dénégateurs de l'indulgence à leur égard, d'être indifférents, de patienter à leur hostilité, qui a fait l'objet d'abrogation par l'ordre de lutter contre eux. Cela nous évitera ainsi de le répéter aux différents passages concernés. De cette façon, il y a 114 signes versés dans 54 sourates qui sont concernés. Dans la sourate la Génisse, tenez envers les gens en langage soigné. Nos œuvres sont à nous, ne commettez pas d'agression, c'est-à-dire ne déclenchez pas le combat. Ne les combattez pas, dit combattre, point de contrainte. Dans la sourate la famille de Imran, il ne t'incombe que de transmettre. Vous prémunir contre eux. Dans la sourate les femmes, écarte-toi d'eux, à deux endroits. Nous ne t'avons point envoyé pour être leur gardien. Tu en assumes seul la charge, exception faite des apparentés. Dans la sourate la table pourvue. Ni ceux qui se dirigent n'incombe à notre messager que la transmission. Prenez vos responsabilités. Dans la sourate les troupeaux, je ne serai pas votre répondant. Et mieux, laisse-les. Je ne suis pas votre gardien. Détourne-toi. Tu n'es pas leur répondant. N'insultez pas. Laisse-les. À deux endroits. Mon peuple, agissez.
attendez, en rien tu n'es des leurs. Dans la sourate Les Rodans ou les murailles, écarte-toi, je temporise avec eux. Dans la sourate Le Butin, si toutefois ils vous demandent assistance, c'est-à-dire ceux qui ont un pacte. Dans la sourate Le Repentir, agissez correctement à leur égard. Dans la sourate Jonas, attendez à moi mes œuvres, que nous te laissons voir, que leurs propos ne t'attristent pas, du fait que cela implique un répit. Mais toi, peux-tu contraindre qui se dirige bien, car son sens implique un répit. Patiente. Dans la sourate Hud, tu n'es qu'un avertisseur, c'est-à-dire tu avertis et tu ne contrains pas. Agissez à votre niveau. Attendez. Dans la sourate Le Tonnerre, à toi seul la transmission incombe. Dans la sourate El-Hijr, laisse-les, pardonne, ne laisse pas traîner ton regard. C'est moi l'avertisseur, détourne-toi. Dans la sourate Les Abeilles, que la transmission, à toi incombe la transmission. Discute avec eux, patiente donc. Dans la sourate Le Voyage nocturne, votre Seigneur sait parfaitement ce qu'il en est de vous. Dans la sourate Marie, avertis-les, le prolonge, ne précipite rien. Dans la sourate Taha, dis chacun aux aguets. Dans la sourate Le pèlerinage, s'ils te contestent. Dans la sourate Les croyants, laisse-les, repousse. Dans la sourate La lumière, s'ils se dérobent. Quant à l'envoyé, seul lui incombe la transmission explicite. Dans la sourate Les fourmis, qui se dirige dans la bonne direction. Dans la sourate La narration, à nous nos actions. Dans la sourate L'araignée, je suis un avertisseur, ce qui implique la non-contrainte. Dans la sourate Les Byzantins, sois donc patient. Dans la sourate Luqman, quiconque dénie. Dans la sourate La prosternation, attends. Dans la sourate Les coalisés, néglige leur malfaisance. Dans la sourate Saba, dis vous ne serez pas questionnés. Dans la sourate Le Créateur intégral, tu n'es qu'un avertisseur. Dans la sourate Yassine, que leurs propos ne t'affligent. Dans la sourate Enfant, détourne-toi d'eux. Détourne-toi d'eux et celui qui les suit. Dans la sourate Sad, supporte, je suis un avertisseur. Dans la sourate par vague, c'est Dieu qui décidera entre eux, du fait qu'il y a un souci. Adorez donc qui vous voulez, mon peuple, agissez, qui prend la bonne direction. C'est vous qui trancherez, car il y a une décharge. Dans la sourate Le croyant, sois patient à deux endroits. Dans la sourate La prosternation, repousse. Dans la sourate La concertation, tu n'es point garant de leur salut. À nous nos actions, s'ils se dérobent. Dans la sourate Les enjolivures, laisse-les, ignore-les. Dans la sourate La fumée, guette. Dans la sourate L'agenouillé, d'être indulgent. Dans la sourate Al-Ahqaf, patiente donc. Dans la sourate Le combat, fais grâce. Dans la sourate Qaf, sois patient. Tu ne disposes pas. Dans la sourate Les ouragans, détourne-toi. Dans la sourate Le monde, dis, soyez aux aguets, sois patient, laisse-les. Dans la sourate L'Étoile, détourne-toi. Dans la sourate La Lune, détourne-toi. Dans la sourate Noun, prends avec patience, laisse-moi. Dans la sourate Les Paliers, supporte avec patience, laisse-les. Dans la sourate Les Mitouflés, mets-toi à l'écart d'eux, laisse-moi. Dans la sourate Il s'est couvert d'une cape, laisse-moi. Dans la sourate L'homme, sois patient. Dans la sourate L'arrivant du soir, donne un sursis au dénégateur. Dans la sourate L'occultant, tu n'es pas pour eux celui qui régit. Dans la sourate Les dénégateurs, à vous votre religion et à moi la mienne. Tout ceci a été abrogé par tuer les associants et il vous est prescrit de combattre. Le chapitre de l'abrogation de cette science est un chapitre important et on retient de ce qu'il a présenté quelques idées importantes. La première, c'est que l'abrogation est utilisée par les premiers savants dans un sens plus proche de la langue arabe que d'une terminologie technique particulière. Au sens que pour les
les anciens, le nesr, donc l'abrogation, englobait non pas seulement le remplacement d'un verset par un autre, mais les versets qui viennent spécifier d'autres versets, qui viennent particulariser un sens d'un verset, donner des conditions, faire des exceptions, d'où le nombre de versets qui sont cités dans ce chapitre chez les anciens. Et donc, ce qui est pour les anciens relevant du nesr n'est pas systématiquement, ne relève pas systématiquement du nesr chez Ibn Juzay. Donc Ibn Juzay, il consacre le nesr au remplacement. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas d'accord avec l'exemple qu'il évoque. C'est-à-dire ces 200 versets plus qu'il dit qu'ils sont abrogés. Qu'il parle un seul verset. Car tout simplement, ces versets, surtout certains d'eux, ne sont pas du tout dans le même thème, au sens direct, mais ils sont dans des thèmes variés. C'est clair qu'ils sont liés à des non-musulmans, mais ils ne parlent pas, ils ne sont pas dans le même sujet que le verset dit abrogé. Hein, c'est ce qu'on appelle le verset de l'épée, ayatul sayf. Et beaucoup de nos savants répliquent cet exemple, ils ne l'acceptent pas. Mais on comprend Ibn Juzay du fait de son contexte de guerre, hein, où l'Andalousie était envahie, était agressée, et il ne restait que Grenade comme ville et cité pour habiter, où habitent les musulmans. C'est-à-dire on les a chassés de toute l'Andalousie, on les a... Et là, d'ailleurs il était dans une bataille, lorsqu'on l'a perdu, il est mort martyr, rahimahullah. On voit bien que ce souci de motiver les gens à combattre est fort présent dans sa vie, et donc de conserver cette terre de l'islam. Et là, on peut dire que ce qu'il a mis comme exigence dans l'approche du commentaire, il ne l'a pas respecté ici, à mon sens, du fait qu'il avait une réalité, cette réalité, il l'a transportée sur sa compréhension de la notion de l'abrogation. Or, ce qu'il fallait, c'est vraiment se détacher du contexte dans lequel il vivait et développer sa compréhension de la notion d'abrogation et puis l'appliquer. Et je pense que cette extension dans l'application exagérée de l'abrogation vient de cette erreur méthodologique. Autre chose que j'aimerais mentionner, c'est que l'abrogation n'est pas est appliquée. Lui, il la décline
sorte d'abrogation. Bon, ça c'est la majorité des savants qui le disent, parce que ça s'appuie sur l'information transmise des compagnons. On ne peut pas venir après l'époque de la révélation et prétendre l'abrogation. Car celui qui a le droit d'abroger, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a le droit de remplacer un verset par un autre, un hadith par un autre, un statut par... c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si les compagnons n'ont pas rapporté que tel verset a été remplacé, parce que lorsqu'on étudie en détail ce chapitre dans les ouvrages, on a des témoignages des compagnons qui disent on lisait à une époque de la révélation telle. Après, il nous a été ordonné de ne plus le citer. C'est-à-dire, même s'il vient par un compagnon, mais c'est un compagnon fiable, c'est la chaîne de transmission. Au moins, on le considère comme un hadith. C'est pour cela qu'il n'est pas exigé pour considérer qu'un verset a été abrogé qu'il soit apporté par masse de personnes. Il suffit qu'une chaîne de transmission fiable, parce que c'est une information. Si l'information est fiable, il n'est plus considéré comme du Coran. Donc on n'exige plus la même condition qu'il y est dans le Coran. C'est ça la logique de la transmission de l'abrogation. Et puis, il y a des versets qui relèvent d'un consensus, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas vraiment un savant en islam qui dit que ce verset n'est pas abrogé. Et en l'occurrence, un verset. Vous savez, au début de l'islam, pour prendre du temps en privé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fallait avancer une sadaqa. Donc on ne peut pas demander au prophète de lui parler tête à tête si on n'a pas donné une sadaqa, et puis on vient. Après cela a été abrogé. Et donc ce verset, on le lit dans le Coran, il relève de ce consensus. Donc celui qui ne veut pas accepter la question de l'abrogation, la notion de l'abrogation, il faut qu'il réponde par rapport à ce verset. Qu'est-ce qu'on fait de ce verset s'il n'a pas été abrogé? Donc c'est pour cela que nous savons, c'est clair, la notion, elle est claire, la notion qu'elle fait partie du système. Hein? Maintenant, il y a des versets qui relèvent de la divergence en considération d'abrogation. Ce n'est pas tous les savants qui sont d'accord. Comme là, on vient de parler, parce qu'on considère que ce verset, non, il ne parle pas de la même chose. Ou bien, il peut être abrogé que dans ce sens, donc c'est une abrogation partielle, et non pas totale. Comme c'est le cas dans ces versets qu'il a cités, il y a ceux qui sont même pas dans le même sujet, il y a ceux qui sont abrogés partiellement et non pas dans toute leur signification. الباب الثامن في جوامع القراءات وهي نوعين وهي على نوعين مشهورة وشاذة. المشهورة القراءات السبع وهي حرف نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو ابن العلاء البصري وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيين
ويجري مجراهم في الصحة والشهرة يعقوب الحضرمي وابن محيصن ويزيد بن القعقع. والشاذة ما سوى ذلك، وإنما سميت شاذة بعدم استفاضتها في النقل، وقد تكون فصيحة اللفظ أو قوية المعنى. ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاث شروط: موافقته لمصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات، ونقله نقلا متواترا أو مستفيضا. 8e section. Un exposé concis et ramassé sur les variantes de lecture. Elles sont de deux catégories: les notoires canonisés et les inusités apocryphes, shadda. Les notoires sont les 7 variantes: Nafi' de Médine, Ibn Kathir de la Mecque, Abu Amr ibn al-Ala de Basra, Ibn Amir de Damas, Hamza de Koufa, Asim de Koufa, Al-Kisa'i de Koufa. Entre aussi dans la catégorie des notoires authentiques Ya'qub al-Hadrami de Basra, Ibn Muhaysin de la Mecque, Yazid ibn al-Qa'qa de Médine. Tout le reste fait partie des inusités. Elles sont appelées ainsi en raison de leur faible diffusion et transmission, bien qu'elles puissent être d'un langage très éloquent et revêtir une signification profonde. Cependant, il n'est permis de réciter selon une variante qu'avec 3 conditions: sa conformité à l'exemplaire du Coran de Uthman, que Dieu soit satisfait de lui, sa conformité à la langue arabe, y compris dans certains de ses dialectes ou de ses déclinaisons, sa transmission de façon massive ou répandue. La science des lectures a ses experts. C'est ce qui est en train de nous dire Ibn Juzay. Comme dans la science des hadiths, dans la science des ahkam, dans la science de tasawwuf, dans la science de théologie, dans chaque domaine a ses experts. Et là, il nous présente les experts reconnus par tous les savants de l'islam comme étant les grands maîtres de la discipline des lectures coraniques. Le nombre est le résultat d'une étude sélective et d'appréciation de certains savants, après qui a été reconduit par d'autres et a pris de l'ampleur avec le temps. Et sinon, il n'y a pas que ces lecteurs, et donc les lectures ne se résument pas en ces personnes. C'est pour cela que Ibn Juzay, comme d'autres de nos savants, vont établir les conditions de la reconnaissance des lectures. Et ces conditions ouvrent la porte en vérité à d'autres. Et quand on étudie avec approfondissement cette discipline, on découvre d'autres noms qui sont voire même plus compétents, et cette question va relever de l'appréciation du spécialiste. C'est-à-dire, moi je préférerais celui-là, d'autres il va préférer l'autre, et donc c'est possible. Et donc lorsqu'on effectue des recherches et des études dans les grands ouvrages de la discipline, on ne s'étonnera pas de voir proposer une autre liste. Il y a ceux comme Nafi' qu'on les retrouve chez tout le monde. Donc, mais il est possible qu'il y ait
des préférences. Les trois conditions sont importantes. Tout d'abord, parce que les lectures, c'est la façon de lire le Coran. Donc, c'est du Coran. Donc, toute lecture qui n'est pas Coran, on ne peut pas se l'attribuer pour lire. Donc, les trois conditions qu'il évoque pour dire que c'est des bonnes lectures, en vérité, il est en train de nous dire que c'est les mêmes conditions pour considérer telle expression comme étant du Coran. Qu'il soit rapporté de façon massive, ce qu'on appelle le tawatur, de génération en génération, il n'y a pas de rupture, ce n'est pas une transmission individuelle. Deuxième condition, il faut qu'il soit conforme à la lettre de Mushaf al-Imam. L'exemple, les six copies qu'a envoyé, l'exemplaire qu'a envoyé Uthman radiallahu anhu aux grandes métropoles de l'islam. Et donc, tout ce qui ne correspond pas à l'un de ces mushaf, il ne peut pas être accepté, admis. Et par conséquence, la troisième condition, il faut qu'il soit conforme à l'arabe, puisque même si dans la graphie il correspond, mais il donne un mot qui n'existe pas dans l'arabe, ça ne peut pas être du Coran. Donc il faut au moins il se greffe sur une utilisation arabe. Et là, on va voir le génie de certains de nos savants tout au début, en l'occurrence Khalil ibn Ahmed al-Farahidi, qui est je ne sais pas comment on va le qualifier, un génie statisticien, mathématicien, linguiste, qui va faire un balayage sur toute la langue arabe existante. L'analyser et sortir les mots, les structures réelles et irréelles. C'est-à-dire, on prend par exemple la lettre Alif avec le Ba, avec le Ta. Ça va produire ça. Alif avec le Ta, avec le Ba. On va produire ça. Alif avec le Ba, avec le Jim. Alif avec le Ba, avec le Ha. Alif, avec toute la... Donc on va faire des maths, hein, toutes les probabilités possibles. Tout ce qui est, c'est un travail énorme de son époque. Et il va constituer le dictionnaire arabe pour répondre à cette question qu'on vient de dire. Vous avez compris? Ce qui ne se trouve pas dans ce dictionnaire, il ne peut pas être arabe. Donc on a encadré la structure de l'arabe. Comme on a, et d'ailleurs c'est lui-même, encadré la structure de la poésie arabe. Vous savez pourquoi? Parce que le Coran dit, le Coran ne peut pas être une poésie. Donc on va prendre toute la poésie qui existait avant l'islam, avant la révélation du Coran, donc toute la poésie pré-islamique, il va l'analyser. Et il va sortir sa structure, extraire la structure de la poésie, ce qu'on appelle la science de la maîtrise. Al-awzan shi'r, buhur shi'r. Et il l'a répartie en 16 grandes catégories. Où
poésie arabe préhispanique ne peut sortir de l'une de ces 16. Trouve et défile-le. Il n'y a pas. Et puis, on prend le Coran et on essaie de l'intégrer à ça. Il n'entre pas. Donc, le Coran, ce n'est pas de la poésie. Vous voyez la grandeur de nos savants. Ça, c'est ça, Khalil ibn Ahmed. Et il vit. Bon, on va pas arrêter sur. Lisez les biographies. Là, on n'a pas arrêté sur des biographies, des noms qui sont cités, tout ça, parce que quand on lit, on se voit comme ça des. واعلم أن اختلاف القراء على نوعين أصول وفرش الحروف. أما الفرش فهو ما لا يرجع إلى أصل مضطرد ولا قانون كلي، وهو على وجهين: اختلاف في القراءة باختلاف المعنى وباتفاق المعنى. أما الأصول فالاختلاف فيها لا يغير المعنى، وهي ترجع إلى 8 قواعد. الأولى المد، وهو في حروف المد 3، ويزاد فيها على المد الطبيعي بسبب الهمز أو التقاء الساكنين. الثانية الهمز، وأصله التحقيق، ثم قد يخفف على 7 أوجه: إبداله واوا أو ياء أو ألفا، وتسهيل بين الهمزة والواو، وبين الهمزة والياء، وبين الهمزة والألف، وإسقاط. الثالثة الإدغام والإظهار، والأصل الإظهار، ثم يحدث الإدغام في المثلين أو المتقاربين وفي كلمة وكلمتين. Sache par ailleurs que les divergences des lecteurs sont de 2 registres: les fondements et le déploiement des lettres. S'agissant du déploiement des lettres, il désigne tout ce qui ne se rattache ni à un fondement généralisé ni à une loi universelle. Il se décline sous 2 formes: une lecture qui donne un sens différent et une lecture différente qui donne un sens identique. Quant au fondement, la divergence à leur sujet ne modifie aucunement le sens. Il procède de 8 principes. Le prolongement, le med, qui se pratique avec les 3 lettres extensives. On les augmente au-delà du prolongement naturel, med al-tabi'i, en présence d'une hamza ou la rencontre de 2 signes dits sukun. D'ordinaire, la hamza est correctement prononcée, tahqir. Toutefois, on peut l'alléger sous cette forme: la substitution ibdal par la lettre wa, la substitution par la lettre ya, la substitution par la lettre alif, la fluidification, at-tashil, entre la hamza et le waw, la fluidification entre la hamza et le ya, la fluidification entre la hamza et le alif, la suppression. La troisième, la synalep idgham, et la manifestation idgham. Initialement, on pratique la manifestation, qui est la règle lors de la récitation. Néanmoins, on applique la synalep face à 2 consonnes identiques, mithlayn, ou 2 consonnes proches, mutaqaribayn, dans un mot ou 2. وهو نوعان: إدغام كبير انفرد به أبو عمرو، وهو إدغام المتحرك، وإدغام صغير لجميع القراء، وهو إدغام الساكن. الرابعة الإمالة، وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، والأصل الفتح، ويوجب الإمالة الكسر أو الياء. الخامسة الترقيق والتفخيم، والحروف على 3 أقسام: مفخم في كل حال، وهي حروف الاستعلاء 7، ومفخم تارة ومرقق أخرى، وهي الراء واللام والألف. فأما الراء فأصلها التفخيم وترقق للكسر والياء، وأما اللام
فأصلها الترقيق وتفخم لحروف الإتباع، وأما الألف فهي تابعة في التفخيم والترقيق لما قبلها، والمرقق على كل حال سائر الحروف. On en distingue de sorte la grande sin Aleph, Idgham Kabir, que seul Abu Amr de Basra pratique. Il s'agit de la sin Aleph vocalisée, Idgham al-Mutaharrik. La petite sin Aleph, Idgham Saghir, qui est pratiquée par l'ensemble des maîtres de la lecture, il s'agit de la sin Aleph de deux signes dits Sukun, Idgham al-Sakinain. Quatrièmement, l'inflexion, Imala, qui consiste à infléchir la voyelle A vers la voyelle I, ou la lettre Alif vers le Ya. La prononciation de base est la voyelle A, sans inflexion. Ce qui impose l'inflexion, c'est la voyelle I ou la lettre Ya. Cinquièmement, l'affinement, tarqiq, et l'emphase, tafkhim. De la sorte, les lettres se répartissent en trois catégories. Celles qui sont invariablement emphatiques, il s'agit des sept lettres dites élevées, huruf al-isti'la, qui sont parfois emphatiques et parfois affinées. Cela concerne le ra, le lam et alif. Le ra est initialement emphatique, mais la voyelle i ou la lettre ya entraîne l'affinement. La lettre lam est à l'origine affinée. Cependant, elle devient emphatique en présence d'une lettre dite de vélarisation, huruf al-itba. L'alif est, concernant l'emphase et l'affinement, fonction de ce qui la précède. Ceux qui sont invariablement affinés, à savoir tout le reste des lettres de l'alphabet. السادسة الوقف، وهو على ثلاثة أنواع: سكون جائز في الحركات الثلاث، وروم في المضموم والمكسور، وإشمام في المضموم خاصة. السابعة مراعاة الخط في الوقف. الثامنة إثبات الياءات وحذفها وتسكينها وفتحها. Sixièmement, l'arrêt, waqf, se décline sous trois formes. La permission de s'arrêter avec le signe dit sukun, quel que soit le signe qui clôture le terme parmi les trois harakat. Le raum s'utilise avec la lettre vocalisée d'un signe voyelle ou i. L'ishma se pratique uniquement avec la lettre vocalisée d'un signe voyelle ou. Septièmement, l'ishmam se pratique uniquement avec la lettre vocalisée d'un signe voyelle ou. Septièmement, le respect de l'écriture lors des arrêts. Huitièmement, le maintien des lettres ya ou leur suppression lors de la prononciation et de l'écriture, et la prononciation non vocalisée ou vocalisée du signe voyelle a. Nous avons déjà souligné que le principal mode de transmission du Coran est la voix orale. Donc, le support écrit est secondaire. Ce n'est pas lui qui définit vraiment le Coran nickel. C'est un complément, c'est un plus. C'est une assurance. Lorsqu'on prononce le Coran, lorsqu'on lit, on le récite, on apprend comment le réciter. On apprend
ces lectures qui sont transmises. Et donc, lorsqu'on ouvre l'écriture, le livre, le mushaf, il se peut que ce qui est écrit dans le mushaf ne correspond pas à 100% à ma lecture. Je vais être plus précis et clair par un exemple que vous connaissez. Prenons la lecture de Nafi', Warsh ou Qali, c'est ainsi. Il va être écrit Maliki Yawmiddin dans Surat al-Fatiha. J'ai appris à lire le Coran selon la lecture de Asim, particulier en l'occurrence par exemple son rapporteur Hafs. Je vais lire, j'ai pris le mushaf, mais quand je lis, je ne vais pas lire ce qui est écrit Maliki, je vais écrire Maliki. Maliki Yawmiddin. J'ai prolongé le mim. Ce que j'ai lu, c'est du Coran, bien qu'il correspond à ce qui n'est pas dans ce mushaf. Donc, ce n'est pas l'écriture qui définit, mais c'est la transmission orale qui définit. Ça, c'est un point central à retenir et à garder. Pourquoi je reviens sur ça? Parce que avant que les musulmans aient des exemplaires, des copies de mushaf, les compagnons, ils lisaient le Coran ou pas? Leurs élèves, les successeurs, ils lisaient le Coran ou pas? Ils n'avaient pas de mushaf. Mais ils lisaient très bien le Coran. C'est d'eux qu'on a appris le Coran. Donc on ne l'a pas appris d'un mushaf, on l'a appris par... Et c'est pour cela qu'on ne peut pas, aujourd'hui par exemple, prendre le mushaf et dire j'ai pas besoin de cette transmission orale de Coran, car je risque de lire le Coran de n'importe quelle façon. Lorsqu'on a commencé à transmettre le Coran, on a trouvé que certaines façons de lire le Coran, certaines lectures, n'ont pas été transmises massivement. On les a retrouvées transmises par des individus. Il se peut que ces compagnons à qui on attribue cette lecture lisaient ça. L'étude de chaîne de transmission le prouve. Mais ça ne suffit pas pour qu'on considère ça comme Coran et qu'on adore Dieu par ça. Parce qu'il y a un doute qui s'installe lorsqu'il s'agit d'une transmission individuelle. C'est ce qu'on a nommé comme étant lecture shadda. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la même force qui lui confère le statut d'être considéré comme du Coran. Et que la lecture qui s'est répandue massivement, donc ça a été avéré, vérifiable, vérifié, c'est la lecture mutawatira ou mashhura. Donc c'est ça qu'on lit et qu'on considère du Coran. Donc, Ibn Juzay fait cette distinction qui est connue chez tous les savants de l'islam. Et puis, il va nous analyser quelle est la différence alors dans ces lectures qui sont retenues.
bien qu'il ne parle pas de l'après-considération de la lecture comme étant chère, alors que c'est un débat chez les usul al-fiqh. Les spécialistes de usul al-fiqh traitent cette question. Est-ce qu'une lecture authentiquement avérée, transmise individuellement? Donc on est sûr que ce n'est pas du Coran, puisque le Coran, il faut qu'il soit transmis massivement. On est plus exigeant dans le Coran. Mais s'il y a un compagnon, est-ce qu'on considère ça comme une autorité c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser comme un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on tire des statuts ou non? Donc la majorité des savants refusent de le traiter comme étant une référence dans l'extraction des statuts ou dans le domaine du droit. Certains savants, comme Abu Hanifa, il dit, bien que ce n'est pas du Coran, mais il n'est pas sans utilité. Il faut voir comme ça qu'il y a un sens qui circulait à l'époque des compagnons qu'il faut prendre en compte. C'est deux opinions respectables. La différence alors entre les lectures canoniques retenues, 7 ou 10, et tous ceux qui sont pareils que ces lectures, qu'on peut trouver dans les grands ouvrages des savants, se situent dans deux registres. Le premier, c'est ce qu'on appelle les usul, c'est-à-dire les règles quantiques. C'est-à-dire, cette divergence, cette règle, on la trouve dans cette lecture, transmise par ce lecteur, dans tout le Coran. C'est-à-dire qu'il y a une constante. C'est pour cela qu'on l'appelle. Alors, dès que tu l'as compris, tu l'as appris, c'est fini. Tu l'appliques dans tout le Coran. Et il y a celle qui est particulière au verset. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'étendre, on ne peut pas l'appliquer ailleurs. Elle est singulière, au sens qu'on ne peut pas la prendre une fois et dire je vais l'appliquer dans tous les versets. Ça, c'est ce qu'on appelle farsh. C'est-à-dire, c'est comme un tapis qui couvre toute la surface de le Coran. Il faut donc aller dans toute la surface, tous les versets. Donc, c'est comme, ça ne suffit pas de connaître au début pour l'étendre. Il faut aller dans toute sa surface. Et bien sûr, les usul, ils sont, on va dire, réunis, ils sont expliqués. Là, Ibn Juzay a donné on va dire les grandes lignes sur lesquelles ils divergent, mais qui sont, par exemple, Abu Amr. Et il a cité l'exemple de l'idram al-kabir ou l'idram al-sarir. L'idram al-sarir, comment on a traduit l'idram, je sais pas. Bon, l'idram, c'est cette assimilation d'une lettre dans celle qui vient juste après.
sur celle qui la succède, avec des conditions, avec... Donc c'est cette action d'infuser, hein, de fusionner, ouais, de fusionner deux lettres et de le prononcer comme étant une lettre appuyée, hein, on appelle cette action de prononciation d'idgham. Je vais vous donner un exemple. من يعمل hein? من يعمل. Alors il y a le noun et puis il y a le ya. Je vais fusionner les deux. Je vais dire من يعمل. Donc le noun, il a disparu. Il est entré dans le ya. Pour reconnaître qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le ya, il y a cette accentuation sur le ya. Parce que le ya au début, ya'mal, il passe simple. Il sort de façon naturelle. Mais là, on appuie sur le ya, on dit et on sent qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur de ce lettre. Donc c'est une lettre qui a été doublée. Ça c'est un idgham. Tous les cinq, toutes les lectures. Mais il y a un autre idgham qui dit, ça c'est ça fait partie des usul, Abu Amr. Vous avez remarqué que le noun, donc man ya'mal, il est sakin. Ça veut dire man. Hein? Il se bloque, sakin, comment on le traduit? C'est-à-dire, il ne se décline pas. Hein? C'est comme un point d'arrêt. Man. C'est pas comme manou, mani, mana. Là, il bouge, il est en mouvement. Hein? Donc, man. Pour qu'il y ait l'idgham, il faut qu'il soit immobile. Tous les lecteurs reprennent comme règle continue, constante dans le Coran cette façon de prononcer. Lorsqu'il s'agit de ça, tous ils disent ça. Donc ça, c'est un asl. Abu Amr, il a un asl à lui. Les autres, on ne le trouve pas dans les autres lectures. Cette condition, que la première lettre soit immobile, n'est pas sine qua non. On peut faire l'idgham même si la lettre n'est pas immobile, même si elle est immobile. Les autres n'ont pas lu de cette façon. Par exemple, ألم ترى كيف hein? Il est mobile, فتحة. Après, c'est quoi la lettre? فعل ربك بأصحاب الفيل. C'est ça. Alors, la première est mobile, la seconde est mobile. Il va les fusionner. Personne ne le fait autre que lui. Il va dire, je vais vous le lire par exemple, ألم تر كيف فعل ربك. Là, c'est une autre lecture. C'est la lecture de Abu Amr. On appelle ça l'idgham al-kabir. Et ça, c'est transmis. Moi, je l'ai appris de mon chir de son chir, de son chir, de son chir, de son chir, jusqu'au prophète sallam de Jibril, de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et une chienne qui se répand massivement. C'est pas un qui est dans un coin qui l'a. Le farsh soa, c'est
Allez, je vous donne un exemple qui illustre la question de la transmission orale. Elle vient de me venir au moment d'esprit. ومن يتولى فإن الله الغني الحميد ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. Dans des mushaf, parmi les 6, les compagnons ont fait exprès d'écrire certaines copies sans le huwa et dans des copies avec huwa. Dans l'exemple qu'on a envoyé, la copie que Uthman a envoyée à Médine, il n'y a pas le huwa. Donc l'imam Nafi', Ibn Amir, aussi un autre lecteur, il va lire وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. D'autres, ils vont lire quoi وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. C'est du Coran, transmis massivement, qui correspond au mushaf de l'imam, c'est-à-dire un de ces 6 exemplaires. Il y a un verset très très illustrant. Sourate وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. Dans tous les 6 masahif, masahif imam, c'est-à-dire référence, il est écrit avec dad, et non pas avec ra. Donc il y a 2 lettres différentes en langue arabe, c'est un chapitre dans les sciences, et dans la langue arabe. Les mots qui acceptent le ba et le va, les mots qui sont que, ça c'est, en tous les cas, ce verset, tous les masahif s'accordent à l'écrire avec un dad et non pas avec un va. C'est clair? Par contre, dans la lecture, il y a les 2 lectures. Là, comment on a su? C'est l'oral. Si la transmission n'est pas, on refuse la transmission orale, c'est pas elle la principale, ça ne s'explique pas. Parce que dans le mushaf, et là, on peut faire un signe, comme on a fait des points, comme on a fait des. Pour ne pas se tromper, on peut faire un signe. On invente un signe pour indiquer, selon cette lecture, là, il est lu avec un va et non pas avec ça. Par exemple, j'écris un va au-dessus de dad. Là, je saurai que, selon cette lecture, on doit le lire avec un va et non pas avec un dad. Donc, je le lirai par exemple. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. Ça, c'est une lecture. Une autre lecture. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. Et écoutez par exemple Abdul Basit Samad, quand il lit ce verset, il fait les lectures, il les rassemble, il lit avec. Alors que dans tous les masahif, c'est écrit avec un. Là, on voit bien cette façon déterminante dans la transmission du Coran. Et c'est pour cela que nos savants ont dit une règle. لا تأخذ القرآن عن مصحفه ولا العلم عن صحفه. N'apprends pas le Coran de celui qui l'a appris d'un mushaf. Le Coran ne s'apprend pas d'un mushaf, ça s'apprend d'un savant, directement.